नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नूं आत्म निर्भर अते आधुनिक बनाउणा बेहद जरूरी है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार बजट विच हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पंजाब असैंबली चोणां लई दाखिल नामजदगी पत्रां की पड़ताल। पंजाब विच बनी ताज़ा बदलवाई मगरों सीत लहर ने फड़िया जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश नूं आत्म निर्भर अते आधुनिक बनाउणा बेहद जरूरी है। बीजेपी वल्लों आयोजित एक प्रोग्राम विच उन्हां कहा कि इस वार दे केंद्री बजट विच देश नूं आधुनिक बनाउण वल लिजाण लई कई अहम कदम चुके गए ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वरियां विच सरकार दे फैसलियां दे चलदियां ही देश की अर्थ व्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहला देश की GDP 1,10,000 करोड़ रुपए सी, जबकि अज ये तकरीबन 2,30,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी $200 अरब तो वध के $630 अरब हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार दीयां प्रभावशाली नीतियां सदका ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट विच गरीबां, मध वर्ग अते नौजवानां ते ध्यान दिता गया है तां जो उन्हां दीयां बुनियादी जरूरतां पूरीआं हो सकण। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग एक ताकतवर अते मजबूत भारत देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन मगरों केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल दौरान अर्थचारे विच वड्डा उछाल आया है अते बजट विच हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत आसान भाषा विच बजट नूं समझाया है अते ये बजट आत्म निर्भर भारत की दिशा वल एक मजबूत कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बजट का उल्लेख और विस्तार में उसकी चर्चा भी की और ये भी कहा कैसे आत्मनिर्भर भारत ही नींव बनेगा आधुनिक भारत के निर्माण की। सबसे बड़ी बात यह है कि 5.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1 साल और इनकम टैक्स की छूट भी दी गई है। फिनटेक, डिजिटल और बाकी क्षेत्रों में, ड्रोन के क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का लाभ भी और नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो फर्टिलाइजर का लाभ भी हम किसानों तक पहुंचाएंगे, उनकी लागत को और कम करने के लिए और उनके मुनाफे को और बढ़ाने के लिए। हर क्षेत्र में 2.5 से 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। ये दिखाता है मोदी सरकार की नीतियों के कारण, कार्यक्रमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल भी आया है। पंजाब असैंबली चोणां लई सारे 117 हलकियां विच दाखिल 2279 नामजदगी पत्रां दी अज पड़ताल की गई। इस दौरान कई हलकियां विच नामजदगी पत्र रद्द भी होए ने। इस बारे चोण दफ्तर वल्लों वेरवा तैयार किया जा रहा है। नामजदगी पत्र 4 फरवरी तक वापस लए जा सकणगे। सूबे विच पोलिंग 20 फरवरी नूं इक्को गेड़ विच होवेगी। इस दौरान भारत चोण कमिशन ने पंजाब समेत असैंबली चोणां वाले 5 सूबਿਆਂ ਲਈ 15 विशेष ऑबजरवरां की नियुक्ति की है। चोण कमिशन ने चोणां नूं सुचारू ढंग नाल करवाउण लई ऑबजरवरां नाल गलबात की। चोण कमिशन के एक बुलारे ने दस्सिया कि ये विशेष ऑबजरवर सूबਿਆਂ विच काम कर रही चोण मशीनरी के कामकाज का निरीखण अते निगरानी करनगे। कमिशन ने यह भी कहा कि हेठले पद्धर ते आज़ाद, निरपक्ष अते वोटर पक्षी चोणां करवाउण लई ऑबजरवर कमिशन दीआं अखां अते कन्नां वजों काम करनगे। जलंधर जिला प्रशासन वालों अधिकारियों और सियासी पार्टियों के नुमाइंदगियां की
ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਐਸ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1975 ਬੂਥਾਂ ਤੇ 1975 ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10,712 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 42 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 16, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 12, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 6 ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੇਲੋਰ ਅੰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁੰਦਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਫਰਵਰੀ 1887 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1918 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। 1927 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨੂ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਏਮਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵੈਲੋਰ ਅੰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁੰਦਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਫਰਵਰੀ 1896 ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਨ। 1915 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁੰਦਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਮ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ।
ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਤਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰਿਆ, ਸੀ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਚਾਰਿਆ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਤਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰਿਆ, ਸੀ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਆਇਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਹ 1925 ਵਿੱਚ ਵੈਕਾਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, 1930 ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1931 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਲੋਰ ਅੰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁੰਦਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਗਾਹ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਖਾਤਰ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਗਾਹ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਲਗਾਹ ਦੇ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਬੀਰੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਬੀਟੇਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵਾਂਗ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਈ ਧੁੰਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 3 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।